नमस्कार श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची मु शरत आचार्य आपण मैंने देखुंती वीर कलिंग चैनल रे भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति आधारित आमर यही कार्यक्रम यही अध्याय आम देखा जे जो वर्ण व्यवस्था जहाँ को आम वर्ग व्यवस्था बोली कहचे तार पृष्ठभूमि गोटे ऐतिहासिक दृष्टिकोण कौन थिला वास्तव में देखा गले गोटे आवश्यकता एवं समस्यार समाधान पाई सामाजिक व्यवस्थार सृष्टि होता गोटे है आवश्यकता गोटे है समस्यार समाधान से जहाँ सृष्टि है ताहा है गोटे सामाजिक व्यवस्था को गढ़ा से सामाजिक व्यवस्थाटी कौन थिला जेतेबेले मनीष मानकर कथा आसे मानवर कथा आसे सेतेबेले गोटे वर्ग भितरे ए सामाजिक व्यवस्थाटी रही जमीती आपण मैंने देखंतु जो जीवन उपयोगी जितेबाला आदि मानवर कथा आम कहचे आदि मानवर कथा जितेबाला मनीष जानी नथिला किछि जंगल रे रहूला जो जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त क्रमे क्रमे मनीष होइछि जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त जोगु गोटे जन समूह जो रहिले तांकु कुहागला ज्ञानार्थी क्रमे क्रमे से मानक भितरे ज्ञान आसुची कौन गोटे समूह रे रहिबा विभिन्न प्रश्न मन को आसीबा प्रकृति को देखिला पर विभिन्न कथा भाबिबा एवं गोटे आसक्ति भाव आसीबा ये सबू जितेबाला मनीष भाबिबा आरंभ करिछि पूर्व आम कही मनीष जितेबाला भाबिबा आरंभ करिथिला सेबेठु दर्शनर सृष्टि होइतिला एइटा को आम नहीं परिबा ज्ञानार्थी केतेबेले हला जे जेतेबेले जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त जोगु जो समूह तेणु ये जो जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त परे जो आदि मानवर समूह रहिले से जनसंख्या क्रम क्रमे बढ़िला जनसंख्या तो बढ़ुला से आदि मानवर जनसंख्या जेतेबेले बढ़िला जनसंख्या बढ़िले सदाबेले आवश्यकता बढ़ी थाए वर्तमान मध्य जेतेबेले जनसंख्या बढ़िबो लोक बढ़िबे लोकंकर विभिन्न प्रकार आवश्यकता बढ़िबो हुए तो वर्तमान समय जेहेतु आम भौतिक जुगरे अच्छे आमर आवश्यकता बहुत बढ़ुची भौतिक जिनिस को लेकिन सेतिक बेले जदिओ ये सब किछि नथिला बण जंगल रे मनीष रहूला खाऊला केवल एतिकी भितर सीमित थिला सभ्यता संस्कृति जानि नथिला किंतु आवश्यकता तो बढ़िबो धर जाऊ गोटे गछरे 5टा पिजुली अच्छी 4 जन लोक अछंती तो समस्ते गोटे गोटे खाइले जेतोले जनसंख्या बढ़ीगला 5टा पिजुली अच्छी 20 जन हेले तो किछि लोक खाई पारले नाही तेणु सेठी आवश्यकता बढ़िला कौन आवश्यकता बढ़िला पिजुली दरकार है पिजुलीर आवश्यकता बढ़िला एवं ये जो ज्ञानार्थी मानवर सर्वप्रथम आवश्यकता जोटा थिला क्रमे क्रमे जितेबाला समूह बढ़िया को लगिला संख्या बढ़िया को लगिला गोटे समूह रे बहुत संख्यार लोक रहिले सेतिक बेले गोटे बड़ आवश्यकता देखा देइथिला सेटा होउची जन समूह को रक्षा करिबा कौन रक्षा करिबा बण जंगल रे रहुतिबा हिंस्र जीव मानक ठारू किंबा वर्षा होउची बात्या होउची सेतले भी बात्या होतला तो गोटे रक्षा करिबा रो गोटे आवश्यकताटिए बढ़ी तेणु ये जो ज्ञानार्थी मानव कौन कला निज जन समूह रे जो माने साधारणतः टिके शक्तिशाली थिले वीर थिले हृष्टपृष्ट थिले कार्यक्षम थिले मोटामोटी भाव में आम कहीपरिबा सुस्थ सबल थिले सेमानंकुर नहीं ये गोटे दलटीए गठन करागला सेमानकर कामटी कौन से माने रक्षा करिवे एई समूह को ज्ञानार्थी समूह को से जो दलटी करागला रक्षा करिबा पई कालक्रमे सेई गोटे कालांतर रे क्रमे 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 ताहा गोटे वर्ग रे विभक्त होइगला गोटे वर्ग होइगला एवं ये जो वर्गटी विभक्त होला जो वर्ग जे रक्षा करूला तार मुख्य कामटी थिला आमको रक्षा करिबा जन समूह को रक्षा करिबा एवं देखंतु प्रथमे कौन थिला ज्ञानार्थी थिला प्रत्येक मनीष भितरे कहा भितरे अधिक ज्ञान पई कहा गोटे जिज्ञासा थिला कहा भितरे कम थिला किंतु थिला समस्तक भितरे जेमिति गोटे श्रेणी रे हो गोटे गाँ रे हो वर्तमान भी गोटे समाज रे हो ज्ञान को नहीं जो विभिन्न प्रकार किए अधिक भावुची किए कम भावुची किंतु तो भावुचंती छोट पिला मानकर से अवस्था
କେଉଁଠି ଛୋଟ ପିଲା ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିଦେଲାଣି, କିଏ 1 2 10ଟା ମନେ ରଖିଛି। 2 ଜଣ ଯାକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ମଣିଷ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସମୂହ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ବର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରକ୍ଷକ ବର୍ଗ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ରକ୍ଷକ ବର୍ଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ରକ୍ଷା କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପୁଣି ଆସିଲା କ'ଣ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ ସମୂହ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ଷକ ବର୍ଗ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଫଳ କନ୍ଧମୂଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସରି ସରି ଆସିଲା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, ପାଇଲା ନାହିଁ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ମଣିଷ, ଏ ମାନବ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ବର୍ଗ ଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ବର୍ଗ, ଗୋଟେ ରକ୍ଷକ ବର୍ଗ, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଗୋଟେ ଆହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗେଇ ଦେବା। କାଳାନ୍ତରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ବୈଶ୍ୟ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ବଢ଼ିଛି, ଏଇ 3 ବର୍ଗ ପରେ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଗର, ଗୋଟେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ବର୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଲେ ରକ୍ଷକ ବର୍ଗ, ଯେଉଁଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଇଏ ଆସିଗଲେ ବୈଶ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସେବା ଥିଲା। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ସେବାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମାଧ୍ୟମର ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତ ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ସେବା। ଇଏ ଯିଏ ସମାଜର ସେବା କଲା, ଯେଉଁ ସମୂହ ଥିଲା ନା, ସେ ସମୂହକୁ ଯିଏ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବିଲା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଶୂଦ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା ଯେ 4ଟି ବର୍ଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 4ଟି ବର୍ଗର ବିଭାଜନ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏସବୁ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯାହା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚନା ହେଉନି। ଇଏ 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଗ ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଚତୁର୍ବର୍ଗୀୟ ଜନଜାତି ବା ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣୀୟ ଜନଜାତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ବର୍ଗ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ସେ ବର୍ଗଟି ହେଉଛି ନିଷାଦ ବର୍ଗ ବା ନିଷାଦ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ ବା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଗଲା ନିଷାଦ ବର୍ଗ ବା ନିଷାଦ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଆଉ ନିଷାଦ। ଇଏ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟା ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଜି
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକିରି ରଖିଛି। ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଭିତରେ ବି ରହିଛେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକିରି, ଏବଂ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାୟ, ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି এই ଜାତି ପ୍ରଥା। ଅତଏବ ଯେଉଁ ବୀରକଳିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲୁ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ମାତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।